अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वा सरदार कमाल ते तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। संदलबार, लाइलपुर, फैसलाबाद, ये तीनों नाम इको शहर दे ने। फैसलाबाद दे फैसलाबाद की की है निशानी? मिठे लोग, नमकीन पानी। अज मैं घंटा घर में बैठा हुआ वां तो घंटा घर के बारे तुहानूं दसांगे कि जिन्हें घंटा घर नूं डिज़ाइन किया, जिहड़े इहदे आर्कीटैक्चर सन, उन्होंने क्या खूबसूरत डिज़ाइन किया। घंटा घर तो मुख्तलिफ शहरों में तुहानूं मिलते हैं, हर शहर च घंटा घर है, मगर फैसलाबाद का घंटा घर नूं वेख के ठंड पै जाती है। तो उस तो ज़्यादा ठंड इत्थे जिहड़े साडे बचपन के यार ने, साडे भरा ने, साडे दोस्त ने, उन्होंने वेख के पै जाती है। तो अज मेरे नाल मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, मेरे भरा चौधरी अमीन साहब ने। आओ घंटा घर के बारे, अट्ठां बाज़ारां के बारे उन्होंने कोलों पुछने हैं कि इन्हां दे विच की क्वालिटियां ने, किहड़ियां हस्तियां इन्हां अट्ठां बाज़ारां च पैदा हुई ने, किन्हां ने नाम रोशन किए ने, किहड़ा रस्ता किधर किधर जाता है। चौधरी अमीन साहब को पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुहाडा बड़ा मशकूर हाँ कि तुसीं मैनूं टाइम दिता और घंटा घर का दरवाज़ा भी खुला के दिता। तो अज असीं घंटा घर के ज़ेरे साया थल्ले बैठे हुए हैं। मुहब्बत है जी। ये चौधरी साहब तुहाडा तो जंपल इत्थों दा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसीं हर बाज़ार के बारे जानते हो कि जिवें 8 बाज़ार ने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 8 बाज़ारां दे नाम बिल्कुल जी। कि जिवें रेल बाज़ार जिहड़ा ना जी, ये नाल ही ना रेलवे स्टेशन है, तद करके रेल बाज़ार किया जाता है। यानी कि रेल बाज़ार तुसीं बढ़ोगे तो तुहाडे सामने रेलवे स्टेशन आएगा। रेलवे स्टेशन आएगा। हाँ, फैसलाबाद। अच्छा, लालपुर का। इहदे विच सराफा मार्केट सुनिया है? सराफा मार्केट भी है, बहुत बड़ी सराफा मार्केट है फैसलाबाद की, बड़ी मार्केट जी। फैसलाबाद दी मेन। हाँ जी, इस बाज़ार दे विच आएगी रेल बाज़ार च। रेल बाज़ार च। अच्छा जी। इहदे नाल किहड़ा बाज़ार है? कचहरी बाज़ार। इहदे नाल कचहरी बाज़ार है जी। ते कचहरी बाज़ार दी की? इहदे कचहरी बाज़ार दे नाल ही कचहरी है जी, जिथे सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, नाल जिला कौंसल है। अच्छा जी। नाल प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब भी इत्थे ही? हाँ जी। अच्छा जी, ये तो हो गया जी कचहरी बाज़ार। हाँ जी। तो इहदे नाल चनोट बाज़ार है, जिहड़ा चनोट नूं रस्ता जाता है। चनोट बाज़ार। हाँ जी, इहनूं तद चनोट बाज़ार कहा जाता है कि चनोट नूं रस्ता जाता है। अच्छा, कदी इत्थे फनकारां दी बड़ी बैठक हुंदी सी इस चनोट बाज़ार च, जदों असीं बच्चे होंदे सन या जवान होंदे सन, तो फनकार सारे चनोट बाज़ार आके बैठते सन? हाँ जी, बिल्कुल जी। चनोट बाज़ार जितने भी फनकार पुराने से, मानुल्लाह, तारक जवेद, हसन इकबाल, जितने भी पुराने फनकार से ना, सारे इत्थे आके बैठते थे। पाकिस्तान होटल से एक, उत्थे बहुत चाय मशहूर सी और चाय पींदे सी। बिल्कुल सही। उत्थे और बड़ी रौनक लगी हुंदी सी उत्थे। अच्छा, हुण फनकारां ने अपनी चनोट बाज़ार वाली बैठक तब्दील करके
ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੋ ਨਦਰ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਾਸਫ ਚਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਨਿਓੜ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਚਨਿਓੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਨਿਓੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੀ? ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮਹੱਲਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਮਹੱਲਾ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਦਤ ਤਾਂਦਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੇਂਜਰ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਆਇਆ। ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਅਤਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਤਲ ਲੂਣੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਾ ਖਾਨਮ ਦੇ ਨੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾ ਵੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂਰੀਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਨੋਹਾ ਖਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈਦਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੋਲ। ਇਹ ਗੋਲ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ, ਗੋਲ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ, ਗੋਲ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਾਨੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੋਲ ਬਾਨੂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਰਕਲੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੋਲ ਬਾਨੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹੱਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਮਦਰਾ ਸੰਡਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਦਰਾ ਸੰਡਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਜਵੇਦ ਸੰਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਵੇਦ ਸੰਡਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼? ਹਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਘਰ ਹੈ, ਆਬਾਈ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਹੱਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਲਸੰਡਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੁਆਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪੁਆਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਪੁਆਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਲੰਧਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਨਾਰਕਲੀ, ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਪੁਆਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ? ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਨੀ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ? ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਆਈਏ, ਗੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਉਰਫ ਪੇਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਗਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਉਰਫ ਪੇਜੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਬਚਪਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਸੂੜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਝੰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਝੰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਝੰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਲਸੂੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਵਾਲ। ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨੀਲੀ ਬਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਈਵਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਤਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਬੈਠਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸ਼ਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੁਰਕ ਪੁਲਾਓ। ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੁਰਕ ਪੁਲਾਓ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਾਈ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।